So we were discussing about the phases of bedside clinic. ആദ്യത്തെ phase ആയിരുന്നു introduction, preparation phase. Then we had conduction phase. അതിൽ ആദ്യത്തെ phase നമ്മൾ കണ്ടു introduction. Coming to the second area in conduction phase, which is patient-centered discussion. So here data is analyzed. Needs and problems of the patient has to be identified and solved using a problem-solving approach. The patient should be given time to verbalize their concerns. So ഇവിടെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റയെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യും, അതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും. പേഷ്യൻ്റെ നീഡ്സും പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് മെത്തേഡ് വഴി അത് സോൾവ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. And here the patient can verbalize his or her concerns. The next thing in conduction phase is post-clinical discussion. The students have to discuss the various strategies and problem-solving techniques suitable for the patient and design interventions. So ഒരു patient problems ഒക്കെ patient concerns ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ഔട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Here a problem solving approach is done in order to find suitable strategies in order to solve the problems of the patient. And finally we have the conclusion phase, where the students and the supervisor conjointly come to a conclusion about the management of the patient. Finally ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും. അവിടെ ഒരു സമ്മറിയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇൻ ദ സമ്മറി വി കൺക്ലൂഡ് ഹൗ a particular patient with a particular disease condition and problems can be managed adequately. So these are the different phases of bedside clinic. ബ്രോഡ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഫേസസ് ആണുള്ളത്, വിച്ച് ഇസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫേസ് ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ഫേസ്. ഇൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ഫേസ് വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സബ് ഫേസസ്, വിച്ച് ഇസ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ, patient centered discussion, post clinical discussion, and conclusion. This is all about bedside clinic. Hope you are clear with this particular teaching method. Now let's see the next teaching method, which is nursing rounds. So ഇതും നമ്മൾ വളരെ സുപരിചിതമായിട്ട് വാർഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. രാവിലെ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയും നഴ്സിംഗ് റൗണ്ട്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ വാർഡിൽ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനെ കുറിച്ചും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് അല്ലേ. സോ രാവിലെ നമ്മളുടെ നഴ്സിംഗ് ആ ഒരു വാർഡ് ഇൻചാർജിൻ്റെ ഗൈഡൻസിൽ നടത്തുന്ന ആ ഒരു എൻറ്റയർ വാർഡിലെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ കെയറിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൗണ്ട്സ് ആണ് നഴ്സിംഗ് റൗണ്ട്സ്, where we discuss about each and every patient, their progress, what are the interventions that is given to that particular patient, in order to get acquainted regarding each and every patient in the ward. So nursing rounds in the hospital, nursing rounds, it is mainly concerned with judging the adequacy of nursing care received by the patient. It is conducted under the leadership of senior nurse administrators with active participation of the nursing teachers, the staff nurses, as well as the nursing students. So mainly ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഒരു നഴ്സിംഗ് റൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു നഴ്സിംഗ് കെയറിൻ്റെ ആഡിക്വസിനെ വിലയിരുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നഴ്സിംഗ് കെയർ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ, ഓരോ പേഷ്യൻസിനും കിട്ടേണ്ട എല്ലാ കെയറും പേഷ്യൻറ്റിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പ്രോപ്പർ ആണോ, ഇതൊക്കെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്വൈൻറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് നഴ്സിംഗ് റൗണ്ട്സ്. ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലെഡ് ബൈ ദ നഴ്സിംഗ് കെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് and the other participants are nursing teachers, staff nurses, as well as the nursing students. As a clinical teaching method, nursing rounds is a modified, compact version of the bedside clinic. So ഇത് ഒന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ബെഡ്സൈഡ് ക്ലിനിക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഓരോ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു, ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു, ആ പേഷ്യൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഒക്കെ ആഡിക്വേറ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സോൾവ് ഔട്ട് ആക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. എക്സാക്ട്ലി സിമിലർ ടു ബെഡ്സൈഡ് ക്ലിനിക്. അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? ബെഡ്സൈഡ് ക്ലിനിക്കിൽ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 30 മുതൽ 35 മിനിറ്റ് വരെ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. നഴ്സിംഗ് കെയർ റൗണ്ട്സിൽ അത്രയും ടൈം ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. സോ ഹിയർ എ ബ്രീഫ് ഡിസ്കഷൻ ഇസ് ഡൺ ആൻഡ് നോട്ട് ഓൾ ദ ആസ്പെക്ട്സ് ആർ കവേർഡ് ഇൻ എ നഴ്സിംഗ് റൗണ്ട്, while
a comprehensive view is covered in a bedside clinic. So, in a bedside clinic, a detailed discussion regarding the nursing care of a single patient is carried out by taking about 30 to 40 minutes, whereas in nursing rounds, only a few minutes is spent with each patient. The ideal duration of nursing rounds in a ward is about 45 minutes, and this time is sufficient to know about 20 to 25 minutes. So overall ആയിട്ട് നഴ്സിംഗ് റൗണ്ട്സിന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് 45 minutes where we cover about 20 to 25 patients or the entire patients within the ward. For successful nursing rounds, the students have to know about all patients in the ward. ഒരു നഴ്സിംഗ് റൗണ്ട്സിൽ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ചെന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. ആദ്യമേ പേഷ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പഠിച്ച ശേഷം മാത്രം ഒരു നഴ്സിംഗ് റൗണ്ട്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൈൻഡായിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരുടെ പുറകെ ഒരു സാനിറ്റൈസർ പിടിച്ച് നടക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർട്ട് പിടിച്ച് നടക്കുകയും മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ വേഗായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സായിട്ടൊരു നഴ്സിംഗ് റൗണ്ട്സ് മാറും. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡൺ. സ്റ്റുഡൻസ് ആ വാർഡിലെ ഓരോ പേഷ്യൻസിനെ കുറിച്ചും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു നഴ്സിംഗ് റൗണ്ട്സിൽ കൂടെ അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. സോ വെൻ വി ഡിസ്കസ് ദിസ് ഏരിയ, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഷീ ഈസ് മാഡം റീച്ചൽ, ഞങ്ങളുടെ കാർഡിയോളജി ടീച്ചറാണ്. ആൻഡ് ഷീ വാസ് ദ വൺ സൂപ്പർവൈസിങ് MSc കാർഡിയോളജി. ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു മിസ് റീച്ചൽ. അപ്പോൾ റീച്ചൽ മാഡം ലൈക്ക് മാഡം വാർഡിലേക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ വന്നാലും ആ ഒരു വാർഡിൽ കിടക്കുന്ന ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ചും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും മാഡത്തിന് അറിയാമായിരിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നതെന്ന് വി യൂസ് ടു ഗെറ്റ് വണ്ടേർഡ്. എങ്ങനെയാണ് മാഡം ഇത്രയും പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ചും അറിയുന്നതെന്ന് ഐ സ്റ്റിൽ ഹാവ് നോ ഐഡിയ. നമ്മൾ വാർഡിൽ ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നിന്നാൽ പോലും നമ്മൾക്കറിയാവുന്നതിനേക്കാളും കാര്യങ്ങൾ മാഡത്തിനായിരിക്കും. സോ മാഡം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി ഒരു 10 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും വാർഡിലെത്തും. ആ 10 മണിക്കുള്ളിൽ വാർഡിലെ എല്ലാ പേഷ്യൻസിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കുറിച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു പോക്കറ്റ് ഡയറിയിൽ റൗണ്ട്സിന് വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കണം. ഈ റൗണ്ട്സ് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും. സോ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെഡ് മേക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓടി പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാ പേഷ്യൻ്റെയും ഫയൽ വായിക്കും. അത് നിർബന്ധമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് സൈഡ് ക്ലിനിക്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കുരിക്കും. സോ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനെയും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ വായിച്ച് പോക്കറ്റ് ഡയറിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി 10 മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ മാം വരും. പേഷ്യൻ്റ് നമ്പർ 1 തൊട്ട് 40 പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോണിൽ. ആ ഒരു 40 പേഷ്യൻസിനെയും മാഡം കവർ ചെയ്യും. സോ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഓരോരോ കുഞ്ഞ് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കും മാഡം, അത് ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഫയൽ കാണുന്ന ഒരു ടേം ആയിരിക്കും, ആ ടേം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും. സോ വി ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാം തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. പിന്നെ മാഡം ECG അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റേ എടുത്ത് അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും. സോ ഒരു 40 പേഷ്യൻസിൻ്റെ ECG ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ വിൽ ബി പ്രിറ്റി ക്ലിയർ അബൌട്ട് ഹൗ ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ECG. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്സ് നമ്മൾ ആ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പോവുള്ളൂ. MSc സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമല്ല, BSc സ്റ്റുഡൻസും ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും ഈ റൗണ്ട്സിൽ. ഞാൻ BSc സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കാര്യമായിരിക്കും പറയുന്നത്. സോ ഒരു ആഴ്ച ഒരു 40 പേഷ്യൻസിൻ്റെ ECG ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ് ECG. സോ അങ്ങനെ കാർഡിയോളജിയിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു വാർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ മാഡം പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ വിടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ബുക്സ് അല്ല മാഡം ആ ഒരു വെപ്പണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഷീ യൂസ് ടു ടേക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് ഫയൽ. ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഫയലിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് വെരി ബെനിഫിഷ്യൽ ഡ്യൂറിങ് അവർ വൈവയിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ വാർഡിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പേഷ്യൻ്റെ ഫയൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാരണം ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് പിക്ചർ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ വി വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദ ബേസിക് തിങ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ. She was an excellent teacher, a perfect teacher, and ടീച്ചർ മാത്രമല്ല, ഷി വാസ് ദാറ്റ് മച്ച് കെയറിങ്. അത്രയും കെയറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മനെ പോലത്തെ ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു മാഡം റീച്ചൽ.
So that is how nursing rounds were conducted during my